오늘 영상 먼저 설명을 조금 드리면, 사람들은 하나님을 한번 보여주면 내가 하나님을 믿겠다, 혹은 더 잘 믿을 수 있을 것 같다, 그런 얘기들을 하죠. 그래서 오늘은 제가 영상으로 하나님의 모습을 좀 보여드리려고 합니다. 제가 만들어낸 영상이 아니라 성경에 하나님을 직접 본 그런 장면들이 묘사가 되어 있어요. 이사야 선지자도 예레미야 선지자도 하나님의 보좌를 보았습니다. 그리고 에스겔 선지자도 하나님의 보좌를 보았는데, 에스겔 선지자가 본 이 하나님의 보좌의 형상이 가장 자세하게 묘사가 되어 있어요. 그래서 이 에스겔 선지자가 보면, 잠깐만요. 가사를 못 보여드렸네요. 에스겔 선지자가 하나님의 보좌가 어떻게 생겼느냐면, 하나님의 보좌의 형상을 지성소 법궤 위에 이렇게 해놨어요. 거기 보면은 법궤 위에 있는 두 천사가 양쪽에 보이죠. 이제 그룹 천사인데, 그룹 천사가 하나님의 보좌를 둘러싸고 있는 그런 모습으로 되어 있어요. 그런데 지금 이제 보실 이 환상을 보면 그룹 천사들이 하나님의 보좌를 떠받치고 이동하는, 번개 같은 속도로 이동하는 그런 모습을 보게 돼요. 그런가 하면 그 하나님의 그룹들이 떠받치고 있는 그 위에 하나님의 보좌가 있는데, 보좌에 앉으신 하나님께서 에스겔 선지자에게 말씀을 하신 거예요. 그 내용이 이제 에스겔서입니다. 그래서 이제 에스겔 선지자는 지성소 법궤에 있는 그룹을 직접 환상 중에 이제 본 것이죠. 그래서 그 영상을 보면 먼저 만화로 이 전체 모양을 에스겔 선지자가 1장에 자세히 기록을 해 두었는데, 그것을 만화로 먼저 간단하게 그림으로 된 동영상이 있고, 이어서 그걸 컴퓨터 그래픽으로 좀 더 자세히 그렇게 한 영상이 있어요. 그래서 제가 편집을 길이 적당히 해가지고 한 것입니다. 우리 같이 좀 보겠습니다. 에스겔서. 에스겔은 바벨론의 1차 공격 당시 예루살렘에 살던 제사장이었습니다. 바벨론은 도시를 전멸시키지는 않지만 1차로 이스라엘 사람들을 포로로 잡아가 버리는데, 에스겔도 그중 한 명이었습니다. 이 책은 그로부터 5년 후 에스겔이 유대인 난민촌 근처에 있는 관계수로 뚝 위에 앉아있는 장면으로 시작됩니다. 때는 그의 30살 생일인 것으로 보이고, 원래 그는 그 해에 예루살렘에서 제사장으로 임명될 예정이었죠. 그때 갑자기 에스겔은 이런 환상을 봅니다. 폭풍과 큰 구름이 다가오는데, 구름 속에는 날개를 뻗어 서로 접하고 있는 4개의 기이한 생물이 있습니다. 이들은 각기 4개의 얼굴을 가졌고, 곁에는 바퀴가 하나씩 총 4개 있었습니다. 그리고 나서 에스겔은 이 생물들의 날개가 눈부신 단상을 받치고 있고, 그 위에 보좌가 있는 모습을 보는데, 그 보좌 위에는 불처럼 사방으로 빛나는 사람처럼 생긴 형상이 앉아 있었습니다. 그 순간 에스겔은 자신이 무엇을 보고 있는지 깨닫고 이렇게 외칩니다. 이것은 주님의 영광의 형상이 모양이며 하늘 보좌의 전차를 타고 계신 하나님이시다. I was among the captives by the river of Kibar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and every one had 4 faces, and every one had 4 wings. And they had the hands of a man under their wings on their 4 sides. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man, and the face of a lion on the right side, and they 4 had the face of an ox on the left side.
They four also had the face of an eagle. Thus were their faces. And their wings were stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. Of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, like the appearance of torches. And the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. When they stood, they let down their wings. And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, a tumultuous noise as the noise of a host. This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar, and I knew that they were the cherubims. That was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And on the likeness of the throne was a likeness as the appearance of a man on it above. I saw as it were glowing metal, as the appearance of fire within it round about, from the appearance of his loins and upward. And from the appearance of his loins and downward, I saw as it were the appearance of fire, and there was brightness round about him. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness around. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell on my face, and I heard a voice of one that spoke. 영상 잘 보셨습니까? 약간 시차가 나더라고요. 약간 시차가 이렇게 나는데 어쨌든 오늘은 이제 이렇게 우리가 그 하나님의 보좌의 모습을 환상 중에 보고 또 그 보좌에 사신 하나님의 말씀을 당시 백성들에게 전했던 이 에스겔 선지자에 관해서 말씀을 전하려고 합니다. 결론부터 말씀을 드리면 창조주 여호와 하나님께서 에스겔 선지자를 통해서 많은 말씀을 하셨는데 그 말씀들을 선지자가 잘 기록을 한 것이 에스겔서예요. 그리고 그 에스겔을 통해서 그렇기 때문에 그 에스겔서를 통해서 우리가 하나님을 만날 수 있고 또 우리 사람들을 향한 하나님의 중요한 계획들, 하나님의 여러 가지 세세한 말씀들을 우리가 알 수 있다는 것이죠. 우리를 향한 하나님의 계획을 알 수 있다는 것입니다. 창조자 하나님을 만나고 또 하나님의 뜻을 알 수 있다는 것이 얼마나 놀라운 일이겠습니까? 그것을 잘 아시고 에스겔서를 통해서 하나님을 제대로 그렇게 만나보시길 바랍니다. 우리 사람들이 100년도 채 못 살고 죽잖아요. 대체로 그런데 근데 비해서 에스겔 때 이스라엘과 온 세상을 다스리던 그 하나님께서는 2500년이 지난 지금도 계속 살아계세요. 하나님 그렇게 살아계셔서 온 세상과 그 우리나라와 교회들 그리고 각 가정들 성도들을 동일하게 다스리고 계십니다. 그러니까 에스겔이 만났던 그 하나님, 에스겔에게 말씀하셨던 그 하나님께서는 지금도 세상을 동일하게 다스리고 계시기 때문에 그 하나님을 만나고 하나님의 뜻을 알려면 에스겔서를 보면 된다 하는 것이죠. 살아계신 하나님의 말씀을 들을 수 있고 만날 수 있습니다. 그래서 우선은
우선은 2500년 전에 에스겔 당시에가 어떤 상황이었는지 하나님께서 에스겔을 통해서 그 당시 백성들에게 무슨 말씀을 하셨는지 우리가 알아야 돼요. 그것을 알아야 됩니다. 제가 이제 성경을 여러분 볼 때 중요한 거 하나 말씀을 드리는데, 성경을 볼 때는 항상 그렇게 먼저 1차적인 수신자, 당시 그 시대 백성들에게 하나님께서 어떤 상황에서 무슨 말씀을 하셨는지 보고 그 다음에 우리 상황에 맞춰서 적용을 해야 되는 거예요. 그렇게 하지 않으면 너무 잦은 인수격으로 자기 편할 대로 성경을 그렇게 해석을 해버립니다. 그래서 성경이 왜곡될 수 있단 말이에요. 그렇게 하지 않기 위해서라도 먼저 1차 수신자 당시 상황을 잘 이해를 해야 됩니다. 그리고 내 상황과 비교해서 하나님의 뜻을 살펴야 되는 거예요. 그것이 성경의 바른 해석이다 하는 것입니다. 그래서 이제 먼저 당시 상황을 조금 말씀을 드리면, 그때가 이제 BC 605년이에요. 그러니까 지금으로 2100년 전이죠. BC 605년경에 이스라엘이 바벨론 느부갓네살 왕의 침입을 받습니다. 그래서 항복을 해요. 항복을 하고 섬기기로 하고 많은 이제 그 약탈물도 빼앗아가고 많은 포로들을 끌고 갑니다. 그때 다니엘 선지자도 포로로 끌려가요. 자, 그런데 이 유다 왕들이 그 바벨론을 섬기겠다고 약속을 해놓고 여호야김 왕이 배반을 합니다. 그래서 8년 후에 이 바벨론 왕이 또 쳐들어와요. 그게 2차 침입입니다. 그때 이 약속을 어긴 여호야김 왕은 죽고 그 아들 여호야긴 왕이 어린 나이에 왕이 됐었는데 그 왕을 또 포로로 끌고 가버려요. 그리고 원래 왕의 그 동생 시드기야를 왕으로 세우고 가는데, 에스겔 선지자도 그때 2차 때 포로로 끌려갑니다. 아까 만화에서는 1차라고 그랬죠. 정확히 2차 때 에스겔 선지자가 여호야긴 왕과 함께 포로로 끌려갑니다. 그렇게 해서 또 바벨론만 섬기겠다고 약속을 해놓고 또 배반을 해요. 시드기야가 배반을 하고 애굽편으로 돌아서 버립니다. 그래서 이 바벨론 왕이 또 화가 나가지고 3차 침입을 그 12년 후에 또 해요. 그래서 완전히 예루살렘이 멸망하고 맙니다. 그것이 BC 586년이에요. 이렇게 3번 바벨론이 쳐들어와서 예루살렘이 완전히 멸망하고 성전도 파괴되고 그렇게 되고 말았습니다. 그러니까 이런 상황이, 그러니까 에스겔 선지자는 2차 침입 때 포로로 끌려간 거예요. 끌려가서 지내고 있었던 것이죠. 그러니까 아까 보신 영상은 에스겔 선지자가 바벨론 포로로 끌려간 지 5년째, 자기 나이 30살 되던 해에 처음으로 하나님의 보좌의 환상을 봅니다. 그발 강가에서. 그리고 보좌에 계신 하나님께서 에스겔에게 말씀하기 시작하셨어요. 앞으로 하시는 모든 말씀을 이 포로로 같이 끌려와 있는 이스라엘 백성들에게 전하라. 그렇게 말씀을 하셨던 것이죠. 자, 그런데 이제 하나님께서 이렇게 말씀을 하셨는데, 이제 에스겔 선지자가 하나님의 말씀을 백성들에게 전할 거예요. 그런데 하나님께서 이런 말씀을 시작하셨어요. 2장 3절에 내게 이르시되 인자야. 하나님께서 에스겔 선지자를 인자라고, 사람의 아들이라고 그렇게 부르셨어요. 내가 너를 이스라엘 자손 곧 패역한 백성 나를 배반한 자에게 보내노라. 그렇게 말씀을 하세요. 포로로 끌려왔는 이스라엘 백성들이 하나님께 패역하다고, 하나님께 거역하는 백성이고 하나님을 배반하는 백성들이 믿음이 좋지 않아. 그러니 나라가 망했고 포로로 끌려왔죠. 이 사람들의 믿음이 좋지 않습니다. 더 나아가서 그들과 그 조상들이 내게 범죄 오늘까지 이르렀는데 4절 이 자손은 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 굳은 자들이라고 하나님께서 그렇게 말씀하십니다. 그러니까 지금 에스겔이 말씀을 전할 대상인 이 이스라엘 포로들이, 바벨론 포로들이 이 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 굳은 사람들이 말씀을 전해봤자 쉽사리 받아들이고 믿고 순종하지 않을 거라는 사실을 하나님께서 미리 말씀을 해두시는 거예요. 에스겔이 참 사역이 쉽지 않겠다 하는 것을 우리가 여기서 보게 되죠. 자, 하나님께서 이 에스겔을 통해서 바벨론 포로들에게 하신 말씀의 요지는 이런 것이었어요.
자, 7장 2절에 하나님 말씀하시길 앞에 5, 6, 7장 다 그런 내용이었는데 너 인자야 주 여호와께서 이스라엘 땅에 관해 이같이 말씀하셨느니라. 하나님께서 지금 저기 예루살렘에 대해서 이렇게 말씀을 하셨다는 것이죠. 자, 이 땅 사방의 일이 끝났다 하는 것이죠. 끝이 났다고 하는 것입니다. 끝이 왔다. 끝이 왔다. 끝이 너에게 왔도다. 그것이 너에게 왔다고 하는 끝이 왔다는 사실을 여러 번 지금 얘기를 하셔요. 그러니까 예루살렘이 이제 끝이 왔다. 완전히 멸망할 것이라고 하나님께서 그렇게 말씀을 하시는 것입니다. 왜 이 말씀을 하시느냐면 당시 많은 거짓 선지자들이 예루살렘에 있었는데 그들이 하는 말이 2, 3년이면 하나님께서 나라를 다시 회복시켜 주실 것이다. 나라는 다시 힘을 되찾을 것이고 회복될 것이고 그러면 바벨론의 포로로 끌려가 있는 사람들도 다시 고국으로 돌아올 수 있을 것이다. 그렇게 예언을 한 거예요. 하나님께서 그렇게 말씀을 하셨다는 거죠. 그래서 바벨론 포로들이 예레미야나 에스겔 선지자의 말보다는 그들의 말을 더 믿는 거예요. 이제 2, 3년 후면 우리가 돌아갈 수 있을 것이다. 그렇게 생각을 하고 있는 것이죠. 근데 하나님께서 예레미야를 통해서도 말씀하셨고 에스겔을 통해서도 말씀을 하시는 내용이 아니다. 이번에 예루살렘은 완전히 멸망할 것이다. 그리고 이제 예레미야 선지자는 70년 후에나 회복시켜 주실 것이다. 그런 얘기를 했거든요. 하나님께서 그렇게 말씀하셨다는 것이죠. 그러니까 길게 보고, 그러니까 나이가 꽤 한 20살, 한 10살 이상만 돼도 70년이 지나면 거의 돌아오기 어렵죠. 그러니까 너희 당대에 돌아가긴 어려우니 자녀들에게 신앙교육 잘 시켜서 그들이 돌아올 수 있도록 잘 준비를 시켜라. 그런 뜻이죠. 거짓 선지자들이 한 말씀과는 지금 에스겔, 예레미야 선지자가 하는 말은 아주 다른 거예요. 그럼 둘 중에 하나는 진짜 하나님이고 가짜들이 있는 것이죠. 그런데 이 진짜 하나님의 말씀, 완전히 나라가 멸망한다고 얘기하는 선지자는 별로 없어요. 예레미야, 에스겔 정도죠. 대부분의 선지자는 2, 3년이면 나라가 회복될 거다. 그렇게 얘기를 했던 것이죠. 과연 누구의 말이 진짜일까? 누가 진짜 하나님의 말씀을 전하고 있는가? 이제 이런 갈등상에서 백성들은 2, 3년이면 회복된다는 그 말씀이 훨씬 듣기가 좋은 거예요. 다들 그걸 믿고 따르는 것입니다. 완전히 멸망한다. 이건 받아들일 수가 없어. 하나님께 성전에 계시는데 지성소가 있고 법궤가 있는데 어떻게 나라가 멸망하겠느냐. 그럴 수 없다는 거죠. 그래서 에스겔 선지자, 예레미야 선지자의 말을 믿지 않습니다. 그러니까 하나님께서 분명히 뜻을 밝히는데도 대다수의 백성들은 믿질 않아요. 하나님 말씀 불신앙, 불순종, 거역하고 배역한 것입니다. 그래서 하나님께서 에스겔 선지자를 통해서 계속 말씀을 하시기를 이 유다 포로들에게 얘기를 하는 거죠. 유다와 예루살렘이 왜 멸망할 수밖에 없는지, 그들의 죄악과 하나님의 분노가 얼마나 크신지, 그 이스라엘 백성들의 죄악된 상황을 이 4장부터 32장까지 길죠, 그죠? 에스겔 4장부터 32장까지 많은 내용을 그 내용을 말씀을 하셨어요. 이스라엘 백성들의 죄악상에 대해서, 멸망할 수밖에 없는 죄악상에 대해서 자세히 여러 가지로 말씀을 하셨어요. 그래서 우리가 지금 맥친 성경을 이렇게 그 부분을 보고 있는데 그 말씀들을 보면서 과연 우리는 그들보다 나은가? 그 멸망한 그 당시 이스라엘 백성들보다 나은가? 혹시 그들의 모습이 우리들의 모습은 아닌지를 우리가 살펴봐야 됩니다. 비교를 하면서 보셔야 돼요. 지금 이제 에스겔 22장 이렇게 나가고 있는데 여러분 우리하고 비교하면서 보셔야 돼요. 우리가 지금 그렇잖아요. 코로나 상황으로 인해서 예배도 마음대로 우리가 들을 수 없는 상황이, 이게 보통 상황이 아니잖아요. 하나님께서 이런 상황을 왜 우리에게 허락하셨겠어요? 그래서 이런 상황이 교회와 성도들을 향한 하나님의 심판이 아닐지, 우리가 에스겔서를 보면서 우리 자신들의 신앙생활을 좀 돌아볼 필요가 있는 거예요. 그렇죠? 돌아볼 필요가 있습니다. 자, 당시 이스라엘 백성들의 이 죄악에 관한 내용을 가장 적나라하게 참 묘사하고 있는 것 중에 하나가 에스겔 16장에 나오는 이 음란한 여인의 비유예요. 그러니까 하나님께서 이 이스라엘을 음란한 여인으로 비유하면서 하나님께서 직접 그렇게 비유적으로 말씀을 하셨어요. 자, 여기 보시면은 인자야.
예루살렘으로 그 가정한 일, 이 이스라엘 백성들이 가정이에요. 알게 해줘라는 거죠. 주 여호와께서 예루살렘에 관해서 이같이 말씀하시죠. 하나님께서 유다와 예루살렘을 이렇다라고 말씀하신 것이죠. 4절에 네가 난 것을 말하건대, 하나님께서 유다에게 하시는 말씀이죠. 네가 난 것, 처음 출발한 것을 말할진데 아무도 너를 돌아보아 이 중에 한 가지라도 내게 행하여 뭐 씻겨주고 태어나서 들판에 버려진 거죠. 너를 불쌍히 여긴 자가 없으므로 네가 나던 날에 너희 몸이 천하게 여겨져 네가 들에 버려졌었느니라. 이스라엘 백성들의 탄생은 바로 모세의 출애굽으로 광야에 나온 백성의, 그러니까 워낙은 이제 뭐 아브라함의 후손으로 애굽에 들어가 살았잖아요. 그 지내다가 민족 단위로 이제 애굽의 광야에서 나온 거죠. 광야에서 턱 나왔는데 광야에는 농사 지을 수도 없고 먹고 살 수 없는 땅이에요. 진짜 황량한 들판이에요. 거기 두면 그냥 죽습니다. 막 태어난 이 민족, 정말 막 태어난 갓난 아기와 같이 들에 버려진 그런 상태였던 것입니다. 자, 그렇게 했는데 하나님께서 그들을 돌보셨단 말이에요. 그 내용이 이제 16장 뭐 7절, 8절 쭉 보시면 나옵니다. 하나님께서 그들을 잘 보호를 하셔. 씻겨주고 옷도 입혀주시고 먹을 것도 주시고 잘 기르셨어요. 그렇게 해가지고 이 백성들을 이 약속하셨던 그 약속의 땅으로, 가나안 땅으로 인도하여 들이셨습니다. 가나안 땅을 정복을 했어요. 그리고 가나안 땅에 들어와서 이 사사 시대를 거쳐서 특히 다윗과 솔로몬 시대가 되면서 이스라엘은 정말 가장 부강한 나라가 되었어요. 그 내용을 하나님께서 또 이렇게 말씀하시죠. 13절 이와 같이 네가 금은으로 장식하고 극히 곱고 형통하여 왕후의 지위에 올랐다. 너희 화려함으로 말미암아 너희 명성이 이방 중에 퍼졌으면 내가 너희에게 입힌 영화로 내 화려함이 온전함이라. 나 주 여호와의 말인데. 하나님께서 이스라엘 백성들을 정말 부강하게 하셨어요. 우리 지금 사무엘 하도 보고 있잖아요. 다윗이 주변의 모든 나라를 정복하고 복속을 시킵니다. 그리고 조공을 받죠. 나라가 굉장히 부강해집니다. 솔로몬 시대 때는 뭐 은이 하도 많아가지고 은은 뭐 쳐주지도 않았대요. 얼마나 부강했는지 몰라. 문화적으로 가장 뛰어난, 당시 BC 천년경에 다윗과 솔로몬 시대는 당시 중동 전체를 통틀어서 가장 강력하고 부강한 나라가 이스라엘이었어요. 군대도 뭐 100만 가까이 되니 얼마나 대단한 강대국이었는지 몰라요. 제가 이제 세계사를 요즘 쭉 좀 보고 있는데 당시 BC 천년경에 그 중동 일대와 뭐 그리스니 뭐 다 이래가지고 완전히 초토화된 시대였어요. 암흑기였어 그때. 그 이스라엘만이 거의 막 이 강력한 나라였던 것이죠. 어쨌든 하나님께서 복 주심으로 축복하심으로 이스라엘이 그렇게 복받고 부강하고 강력해졌어요. 자, 그런데 하나님의 축복을 받았으면 정말 다윗이 그렇게 했죠. 다윗은 정말 이렇게 감사하고 예배드리고 찬양하고 그렇게 기쁨을 했어요. 그러나 솔로몬이 하고 넘어가면서부터 우상숭배가 들어오기 시작을 하죠. 그래서 백성들이 이렇게 돼요. 15절에 그러나 네가 네 화려함을 믿고 너희 명성을 가지고 행음을 하되, 간음을 하는 거죠. 지나가는 모든 자와 더불어 음란을 많이 행함으로 너희 몸이 그들의 것이 되도다. 네가 또 내가 준 하나님 주신 금은 장식품으로 너를 위하여 남자 우상을 만들어 행음을 했다고 하나님께서 진노하셨어요. 이 나라가 음란하다고 하는 것은 나라의 이스라엘의 남편은 이스라엘 여인으로 묘사가 되고 있죠. 그 이스라엘의 본 남편은 여호와 하나님이세요. 그 언약식을 맺은 것이 바로 출애굽기 19장에 있는 그 언약이죠. 하나님과 말하자면 이스라엘 백성이 결혼을 한 거예요. 본 남편이 하나님이고 하나님만 사랑하고 섬기고 믿고 따르도록 그렇게 언약을 맺었는데 다른 신들을 섬기니 그게 간음이죠. 영적인 간음인 것입니다. 그래서 뭐 아람의 신도 섬기고 아수르의 신도 섬기고 모압 신, 암몬 신, 무슨 온갖 신들을 다 섬깁니다. 정말 온갖 신들을 다 섬깁니다. 그 앞에 에스겔 뭐 6장인가 10장쯤 보면은 막 성전 안에도 막 우상 그림 그려놓고 우상 갖다 놓고 태양 숭배하고 막 그렇게 하는 것을 보게 하나님께서 더러워서 내가 못 있겠다고 성전을 떠나버리시잖아요. 그렇게까지 우상 숭배가 가득해졌어요. 지금 우리 인간적으로 자기 아내가 이렇게 남의 남자하고 간음을 한다면 이 정말 두고 볼 마음이 편할 남자가 어디 있겠어요? 막 분노가 뭐 말할 수가 없게 되는 거죠. 하나님이 그렇게 지금 분노하신 것이죠.
언약을 배반한 다른 신들을 섬기는 이 백성들을 향해서 하나님께서 분노가 극에 달하신 것이죠. 그 수없이 용서하고 뭐 환난 보내고 회개하고 했지만 계속해서 가는 것입니다. 자, 성도 여러분, 하나님보다 더 믿고 의지하고 섬기는 모든 것들이 우상이에요. 여러 가지 형태가 있겠죠, 그죠? 그런 우상 숭배로 인해서 하나님께서 진노하신다는 사실을 여러분 아시길 바랍니다. 구약 내내 말씀하는 게 이 우상 숭배 문제, 다른 신들을 섬기는 것입니다. 하나님을 말씀을 듣지도 않고 그냥 세상을 따라 우상을 따라 가는 것이죠. 그러면 구원 못 받죠. 영원한 멸망으로 떨어지는 것입니다. 하나님을 딱 붙들어야 되는 것이죠. 그리고 이제 심지어 보면 29절에 장사하는 땅 갈대아, 이 바벨론이에요. 이 바벨론에까지 와서도 지금 행음을 합니다. 그러니까 이스라엘 백성 나라가 우상 숭배하다 망해가 끌려왔는데 여호와 하나님보다 바벨론 신이 더 센가 보다. 바벨론 신을 섬기는 거예요. 와가지고 기가 막힐 일 아니에요. 그렇게 행음을 하고 아직도 족한 줄 알지 못하고 뭐 이신저신 막 잡신들을 섬깁니다. 이 세상에 참 하나님, 창조주 하나님, 참 하나님은 여호와 하나님밖에 없음을 믿으시기 바랍니다. 그런데도 막 이렇게 하고 있는 것이죠. 30절 주 여호와의 말씀이더라. 네가 이 모든 일을 행하니 이는 방자한 음녀의 행위라. 얼마나 방자한지, 너희 마음이 어찌 그리 약한지. 하나님 섬기겠다고 약속해놓고 또 그냥 세상으로 흘러가고 육신을 따라가고 우상을 섬기고 막 그렇게 하는 것입니다. 하나님께서 한탄스러워 하시는 것이죠. 백성들을 보면서 한탄을 하십니다. 자, 지금 우리도 코로나로 인해서 이런 것들을 이제 생각을 해야 되는데 바벨론 포로 생활 비슷하게 되어 있잖아요. 예배도 제대로 못 드리고 이런 상태인데 정말 이럴 때 정말 우리가 돌아보고 혹 하나님보다 더 믿고 의지하고 섬겼는 것이 없는지 그런 것들을 회개하고 버려야 된단 말이에요. 그런 결단이 필요한 시기인데 여전히 세상적인 방식으로 계속 옛날 방식으로 세상 것들을 추구하고 더 믿고 의지하는 것 계속 그렇게 따라가고 있는 것은 아닌지, 그런 마음을 못 버리고 똑같이 그렇게 하려고 하는 것은 아닌지 우리 자신을 돌아볼 필요가 있다는 것입니다. 바벨론 포로 생활 비슷한 이런 상황에서 우리가 돌아봐야 되는 것이죠. 그래서 하나님께서 이제 이 백성들의 죄악이다, 우상 숭배 죄악이 가장 심각합니다. 하나님 섬기지 않고 다른 것들을 더 믿고 의지하고 따르는 거죠. 22장 4절에 너희 흘린 피로 말미암아 죄가 있고 네가 만든 우상으로 말미암아 스스로 더럽혔다. 그러니까 가장 큰 죄가 두 가지를 얘기하시는데 하나는 우상 숭배고 하나는 피 흘린 죄예요. 피 흘린 두 가지예요. 하나님 외에 다른 것들을 더 사랑하고 섬기는 우상 숭배, 그리고 사람들의 피를 흘린 죄다, 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 이 너희 날이 가깝고 연한이 찼다. 그것 때문에 이방의 능욕을 받고 만국의 조롱거리가 된 것입니다. 나라가 망하고 전쟁이 나고 패배하고 포로로 끌려가고 죽고 그렇게 된 것입니다. 그 죄가 바로 우상 숭배의 죄와 그리고 또 하나는 사람들의 피를 흘린 죄다. 피 흘린 죄라고 하니까 여러분 우리가 무슨 사람의 피를 흘려요? 사람을 죽였어요? 뭐 때려서 뭐 상처를 냈나? 지금 그런 뜻이 아니에요. 잘 보시면 조금 더 보시죠. 22장 6절에 피 흘린 죄가 뭔지 설명을 좀 해주고 있습니다. 이스라엘 모든 고관은 각기 권세대로 피를 흘리려고 내 가운데 있었다. 이 고관이라고 하는 것은 힘 있는 자죠. 권력도 있고 상대도 좀 부유하고 좀 더 힘이 있는 사람들이죠. 그런 사람들이 피를 흘리는데 어떻게 피를 흘리냐? 7절에 그들이 너희 가운데서 백성들 가운데 부모를 업신여기는 것, 이것도 피 흘린 죄라고 말해요. 부모의 마음을 아프게 하는 것. 그리고 너희 가운데서 나그네를 학대하는 것. 당시 나그네라고 하는 건 진짜 안 재워주면 그냥 길거리에 자야 돼요. 안 먹여주면 굶어야 돼요. 옛날에 뭐 식당에서 여관이 제대로 없잖아요. 그리고 너희 가운데 고아와 과부를 해야 하는 것. 이 연약한 자들을 불쌍히 여기고 돕고 섬기는 것이 아니라 그들을 오히려 무시하고 업신여기고 짓밟고 심할 때는 빼앗고 그렇게 하고 있는 거죠. 지금 그전 뉴스들 보니까 가출한 10대 중고등학교 소녀들이, 우리 중고등학교 여학생들이 있잖아요. 얼마나 불쌍해요. 집이 불행하니까 가출을 하는 거라고. 사실 불쌍히 여기고 보호하고 먹이고 해야 되잖아요. 그런데 그런 애들을 붙잡아다가 성매매를 시키는 거예요.
그것도 보니까 선배들이 막 그렇게 하고 막 기가 막히더라고. 이 연약한 사람들을 보호하고 불쌍히 여기고 섬기고 도와야 될 텐데 짓밟고 막 그렇게 하는 거예요. 사람들에 대한 관심도 없고 무관심 속에서 그들이 짓밟히도록 이렇게 내버려두는 이런 것이 전부, 그러니까 이웃을 사랑하고 보호하고 섬기고 하지 않는 것들이 결국은 이 피 흘리는 죄로 연결이 되는 것입니다. 그 말씀을 하고 있는 것이죠. 그러니까 우리가 정말 주님 말씀대로 이웃을 내 몸과 같이 사랑해야 되는 것이죠. 관심을 가지고 도울 수 있을 때 도와야 되는 것입니다. 그렇게 하자고 무심하고 오히려 업신여기고 짓밟고 이런 것들이 피 흘린 죄라고 말씀을 하시는 것이죠. 이런 우상 숭배, 하나님을 사랑하지 않고 우상을 숭배하는 것, 이웃을 사랑하지 않고 피 흘리는 죄, 이런 것들로 인해서 하나님의 진노하심으로 전쟁이 나는 것이고, 전쟁 무시무시하잖아요. 그리고 전쟁에서 죽고 포로로 끌려가는 불행한 일들이 생기는 것입니다. 그래서 이스라엘이 망할 수밖에 없다고 하나님께서 말씀을 하신 거예요. 그것이 4장부터 32장까지인가 긴 내용을 이스라엘 백성이 망할 수밖에 없는 이유에 대해서 말씀을 하셨어요. 그러니까 필경은 망한다 먼저 얘기하시고 그 이유를 얘기를 하신 거죠. 하도 안 망한다, 회복된다 그러니까 그렇지 않다. 죄가 정말 그게 찾고 하나님의 진노가 그게 다다랐다는 사실을 말씀을 하고 있는 거죠. 자, 그렇게 하고 있는데 드디어 이 에스겔 선지자가 예루살렘이 진짜 함락되었다는, 완전히 멸망했다는 소식을 듣습니다. 33장에 나와요. 21절에 우리가 사로잡힌 지 12째, 그러니까 포로로 끌려온 지 12년 된 거죠. 포로로 끌려온 지 5년째부터 이제 말씀 사역을 환상 보고 시작했으니까 사역 시작한 지 7년 후인 것이죠. 그때 포로 12년 열째 달 10월 5일이죠. 그때 예루살렘에서부터 도망하여 온 자가 내게 나와 말하기를 그 성이, 예루살렘 성이 함락되었다는 소식을 전해 듣습니다. 그 앞에 보시면은 예루살렘 함락이 그때 12년 4월 9일이에요. 4월 9일인데 10월 5일 날 소식 들으니까 6개월 후에 소식을 들은 거죠. 그러니까 이스라엘에서 도망 와가지고 그 멀리 바벨론까지 와야 되니까, 이라크 그쪽이잖아요. 그러니까 한 6개월 걸린 거죠. 6개월 후에 이스라엘 함락 소식을 이 포로들이 듣습니다. 아, 진짜 함락이 되었구나. 그러니까 결국 어떻게 돼요? 2, 3년 후면 이스라엘이 힘을 회복하고 다시 돌아갈 거라고 했는데, 그렇게 말했던 수많은 거짓 선지자들의 예언이 거짓이라고 하는 것이 드러났죠. 그리고 예레미야 선지자와 이 에스겔 선지자가 전한 하나님의 말씀대로 진짜 예루살렘이 멸망을 했던 것입니다. 당대에 있던 수많은 선지자들 중에 예레미야와 에스겔 선지자가 참 선지자임이 이렇게 판명이 된 거예요. 역사적으로. 그래서 이 성경에 거짓 선지자들의 예언은 전혀 없죠. 이 에스겔 선지자와 예레미야 선지자의 그 예언이 성경에 들어와 있는 거예요. 그들이 전한 이 하나님의 만난 하나님, 진짜 하나님이고, 그들이 전한 하나님의 말씀이 진짜 하나님의 말씀인 것입니다. 그 하나님께서 2500년이 지나도록 지금도 다스리고 계세요. 그래서 그 하나님 만나려면 이 에스겔서나 예레미야서나 선지서를 보면은 그 하나님의 모습을 그대로 볼 수 있습니다. 하나님의 성품도 똑같고 계획도 똑같은 거예요. 2500년 전인데 하나님께서 그 이후의 일들을 막 나중에 예수님이 오실 것과 예수님 다시 재림하실 것과 구원이 완성될 것, 이런 걸 다 얘기하신 거죠. 그게 에스겔서에 다 있단 말이에요. 이 수천 년을 내다보고 하나님께서 이 구원의 완성까지 다 얘기를 해 두셨어요. 하나님의 계획이 에스겔서에 다 있다는, 예레미야서에 다 있죠. 이사야서에도 다 들어 있습니다. 제가 지금 그런 말씀을 전하고 있는 것이죠. 그래서 성도 여러분, 이 에스겔 선지서 이런 것들을 가볍게 보지 마시고 정말 엄숙한 마음으로 읽으셔야 됩니다. 진짜 지금 세상을 다스리시는 그 하나님이 하시는 동일한 말씀이에요. 엄숙하게 읽으시고 주의 깊게 보시기 바랍니다. 아유, 어려워, 재미없어 이러고 팽개 쳐둘 게 아니에요. 창조주 하나님의 말씀을 들어야죠. 주의 깊게 보시고 그 말씀 잘 알아듣고 의지해서 하나님과 관계를 새롭게 하시길 바랍니다. 하나님 뜻을 잘 알아들으시고 마음에 담아두시고 그렇게 살아가시기 바랍니다.
그래야 하나님께서 예배하신 바 그 구원의 완성으로 향하여 우리가 나아갈 수 있죠. 하나님 말씀을 안 듣고 무슨 구원을 받겠어요? 구원은 하나님이 하시는 건데, 구원의 과정과 계획을 하나님께 쭉 말씀을 해주고 계시는데 그걸 안 들으면 내가 무슨 노력을 한다고, 일 열심히 한다고 구원 받습니까? 뭐 한다고 구원을 받고, 공부 열심히 하다고 구원을 받는 게 아니에요. 하나님 말씀을 듣고 잘 따라가야 구원을 받는 것이죠. 다 얘기를 이렇게 해두셨단 말이에요. 자, 근데 이제 에스겔서는 예루살렘 멸망이 확실하게 된 그 후부터 하나님의 말씀의 톤이 완전히 이제 달라집니다. 하나님께서 이스라엘을 완전히 그렇게 포기하고 버리신 것이 아니다는 거죠. 버리신 것이 아니라 시간은 좀 걸리겠지만 앞으로 반드시 이스라엘 나라를 다시 회복시켜 주시겠다는 소망의 말씀을 시작하신 거예요. 회복시켜 주시고 더 나아가서 구원까지 다 말씀을 하신 거죠. 자, 그래서 이제 한 군데 보여드리면, 자, 34장에 그렇게 말씀을 시작하시죠. 내가 내 양을 찾고 찾되 내가 그것들을 만민 가운데서 끌어내고 여러 백성 가운데서 뭐 본토로 데려갈 것이다. 지금 바벨론 포로들이 바벨론에도 와 있고 애굽에도 가 있고 뭐 어디도 가 있고 산지사방에 흩어져 있어요. 유대인 디아스포라죠. 그때부터. 내가 사방에서 모아서 본토 이스라엘로 데리고 올 것이다. 그리고 이스라엘 산위, 시냇가, 그 땅 모든 거주지에서 내가 먹일 것이다. 내 백성을. 근데 이제 포로로 끌려온 이스라엘 백성들 무슨 수로 돌아가요? 무슨 군사력이 있어요? 힘이 있어요? 인간적으로 생각하면 그건 전혀 불가능해요. 전혀 불가능합니다. 근데 과연 그 일이 어떻게 이루어질까? 그 일이 어떻게 이루어지느냐면 나중에 세월이 이제 한 수십 년 지나가요. 한 5, 60년 지나갈 때 그러면서 이스라엘을 멸망시켰던 이 강대국 바벨론이 뭐 절대로 무너질 것 같지 않았는데 새롭게 생겨난 제국이 있었어요. 거기 바로 메데 바사임, 메디아와 페르시아입니다. 페르시아 제국의 이 고레스 왕, 이 정말 위대한 왕이었어요. 리더십의 아주 교과서라고 할 수 있는 가장 위대한 지도자 중 한 사람. 이 고레스 왕에 의해서 바벨론이 무너집니다. 그리고 페르시아 제국이 세워지게 되죠. 그 고레스 왕이 되고 나서 이제 선포하기를 온 민족들은 각각 자기 나라로 돌아가서 자기 신들을 섬기고 우리나라의 평안을 위해서 기도하라. 그렇게 선포를 하게 돼요. 세계사에 그렇게 나옵니다. 지금 이제 우리 성경에 보면은 이 이스라엘 백성들에게 고국으로 돌아가서 성전을 재건하고 나와 이 우리나라를 위해서 기도하라고 그렇게 이제 얘기를 하게 돼요. 그때 이제 고레스 왕이 다니엘 선지자의 영향을 받았던 것으로 이제 그렇게 학자들은 보고 있습니다. 어쨌든 그렇게 돌아와서 성전을 재건하게 되는 거죠. 자기들 힘으로 못 하는데 하나님께서 이 고레스 왕을 사용하셔서 바벨론 무너뜨리시고 이스라엘에 돌아가서 성전을 재건하고 나라를 새롭게 세울 수 있도록 해 주셨던 것입니다. 하나님께서 약속하신 바를 반드시 이루신 분임을 믿으시기 바랍니다. 역사를 다 움직이시는 거예요. 그리고 하나님께서 23절에 내가 한 목자를 그들 위해 세워 먹이게 할 것이다. 이스라엘 백성들의 지도자를 보내주겠다. 지도자 이름이 뭡니까? 그는 내 종 다윗이라고 그러셨어요. 다윗을 보내겠다고 하셨어요. 사실은 뭐 다윗은 이미 뭐 한 5, 600년 전의 사람이거든요. 하나님께서 다윗을 보내시겠다고 하는 거예요. 이것은 역사상 최고의 믿음 좋은 능력 있는 왕이었던 그 다윗의 후손 중에서 다윗처럼 그렇게 능력 있는 지도자, 바로 메시아를 보내시겠다고 하나님께서 약속하신 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 그 이후 계속해서 이 진짜 메시아가 오기를 학수고대했던 것이죠. 다윗의 후손을 기다렸다 하는 것입니다. 그렇게 해서 실제로 이제 한 500년 지나서 예수님이 진짜 오시는 거예요. 그 내용에 대해서 이제 예수님 오시 새롭게 하실 것도 말씀을 하셨어요. 에스겔 36장 25절에 맑은 물을 너에게 뿌려서 너희로 정결케 할 것이다. 백성들의 모든 죄를 속할 것이다. 곧 너희 모든 더러운 것, 모든 우상 숭배에서 너희를 정결하게 할 것이고 하나님의 백성들을 정결하게 하고 또 26절에 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이다.
그렇게 약속을 하셨어요. 정말 예수님 오셔서 속죄하심으로 우리의 죄를 깨끗하게 하시고 성령을 주셔서 우리에게 새 마음, 부드러운 마음을 주셨음을 믿으시기 바랍니다. 그렇게 하시겠다고 약속을 하셨더니 정말 예수님 보내시고 성령을 보내셔서 이 일을 이제 나중에 하시는 것이죠. 그리고는 하나님께서 더 나아가셔서 에스겔 끝부분에 47장에 또 이런 환상을 또 에스겔에게 보여주셨어요. 바로 그 유명한 하나님의 보좌 환상입니다. 이 47장 12절에는 에스겔이 하나님의 보좌를 보는데 그 보좌 밑에서부터 예루살렘 성전에 이렇게 성전이 새롭게 세워지는데 지금 파괴됐죠. 근데 환상 중에 성전이 새롭게 세워져요. 그 보좌에서 물이 흘러나와요. 보좌, 하나님의 보좌에 물이 흘러나와서 가는데 조금 가니까 무릎에 차고 조금 가니까 뭐 허벅지에 차고 나중에는 뭐 꼴까닥 이렇게 헤엄칠 정도의 강물이 되었다고 그래서 하나님의 보좌에서 흘러나온 이 물이 강물이 되는 환상을 봅니다. 그 강이 바로 생명수 강이에요. 자, 그 생명수 강의 환상을 보는데 12절에 강 좌우가에는 각종 먹을 나무가 자랍니다. 과실나무가 자라서 그 잎이 시들지 않고 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺습니다. 매달 새로운 열매들이 자꾸 맺히는 거예요. 이런저런 다양한 열매들이 맺힙니다. 바로 이 환상, 자, 그 물이 성소를 통해서 나옵니다. 그 열매를 먹을 만하고 그 잎사귀는 약 재료가 되리라. 이렇게 이런 환상을 봅니다. 이 비슷한 환상을 누가 또 보느냐? 사도 요한이 봐요. 요한계시록 21장, 22장에 나오죠. 이 새하늘과 새 땅 예루살렘 한가운데를 흐르는 생명수 강을 보고 강 좌우에 있는 생명나무 열매들을 봅니다. 그 열매들을 먹고 이제 영원히 살죠. 그런 거를 지금 먼저 에스겔이 먼저 봤고 지금 사도 요한도 본 거예요. 사도 요한계시록 그 4장에 보면은 하늘 보좌를 사도 요한도 봅니다. 요한계시록 4장, 우리 에스겔 1장 비슷해요. 하나님께서 택한 그 백성들에게, 선지자들에게, 사도들에게 보여주신 것이죠. 그러니까 저것은 바로 우리를 죄에서 구원하셔서 최종적으로 영원한 하나님의 나라, 우리를 인도하실 영원한 하나님 나라, 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘으로 모든 하나님의 백성들을 인도하실 것이라고 하나님께 약속을 하신 거예요. 제가 지금 에스겔 선지자가 이 예수님이 오실 것과 성령이 오실 것과 그리고 예수님 다시 오셔서 구원을 완성하실 새하늘 새 땅 생명수 강까지 다 본 거란 말이에요. 이것이 일치되게 하나님께서 역사를 이루어 나가신 것입니다. 자, 말씀을 마무리합니다. 정말 이 말씀대로 에스겔 당시 이 바벨론 포로로 지내던 이스라엘 백성들이 이런 모든 약속을 믿고 견딥니다. 에스겔 선지자를 통해 주신 이 말씀을 이제 점점 이제 에스겔 바벨론 포로들도 믿음이 좋아지는 것이죠. 회개하고 선지자를 믿고 이제 그 말씀을 따라 소망을 가지고 살게 되죠. 그러더니 진짜 세상에 막 수십 년 후에 고레스를 통해서 다시 돌아가서 성전을 재건할 수 있게 되었죠. 그리고 500년 정도 더 흘러서 예수님이 진짜로 오셨고 그리고 우리 죄를 대속하기 위해 십자가의 죽으심으로 우리를 정결케 하셨어요. 죄를 정결케 하시고 성령을 보내주셨습니다. 그리고는 이제 남은 것은 이제 예수님께서 다시 오실 거라고 하는 그것이 남아있는 것이죠. 우리의 구원을 완성하기 위해서 다시 오셔서 재림하셔서 우리를 새하늘과 새 땅으로 예수님께서 인도해 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 이 에스겔을 통해서 에스겔서를 통해서 하나님을 제대로 만나시길 바랍니다. 그다음 상상으로만 만나지 마시고 성경을 통해서 가장 정확한 이 하나님을 정확하게 만나시기 바랍니다. 우리가 이제 꿈에서 천국 갔다 왔다, 하나님 봤다, 예수님의 음성을 들었다, 별 얘기를 하는 사람들이 많습니다. 그러나 거기에는 엉터리들이 많아요. 사탄의 그 모조품이 많단 말이에요. 우리가 그걸 어떻게 구분하겠어요? 하나님께서 어제 나에게 이렇게 말씀하셨습니다. 그럼 예수님께서 지금 언제 오신다 그러고 막 이런 얘기도 하고 별 얘기를 다 하거든요. 엄청나게 많습니다. 그런 예언의 말씀들 유튜브에. 여러분 그런데 현혹되지 마시기 바랍니다. 성경을 보셔야 돼요. 이게 100% 정확한 거예요. 에스겔 선지자가 보았던 그 하나님이 진짜 하나님이고 그가 전했던 이 하나님의 말씀이 진짜 하나님의 말씀이란 말이에요. 예레미야도 전했고 이사야도 전했고 다윗도 시편으로 많은 그런 예언적인 시편도 남겼어요. 사도들도 얘기를 했고요.
요한계시록에 나왔는데 이런 말씀. 이게 정확한 거란 말이에요. 그런 이상한 예언들 너무 현혹되지 마시고 성경에 더욱 주목하시기 바랍니다. 성경에 주목하셔야 돼요. 근데 성경을 혼자 보면 좀 어렵단 말이에요. 특히 번역본 자체도 우리가 조금 어렵게 되어 있는데 그렇기 때문에 도움이 좀 필요합니다. 교사가 필요해요. 그러니까 제가 저녁 9시마다 유튜브에서 온라인 맥천 성경 읽기를 하잖아요. 그러니까 잘 좀 들어오셔서 지금 에스겔서 진행되고 있으니까 그 성경을 통해서 하나님을 진짜로 제대로 만나시기 바랍니다. 진짜 제대로 만나야 되는 것이죠. 혹 놓쳤으면 뭐 앞에 이미 이제 올렸던 것도 다 있으니까 찾아서 보시고 그렇게 해서 말씀을 통해서 하나님을 제대로 만나는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.